ذرا خیال رہے. میرے گرو، میرے پتا، میری سانس، میری زندگی، گلدار صاحب. بہت سے لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور بہت سے لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. یہ ایسی شام واقعی کبھی کبھی آتی ہے جیسے وشال نے شروعات میں کہا، بالکل ویسے ہی بڑی خاص شام ہے. یہ بیٹا میرا جسے میں ہمیشہ یہی کہا کہ میری ایکسٹینشن ہے، یہ میری اگلی جنریشن ہے. اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے آگے چل رہے ہیں اور میں اپنے پوتے کے لیے آگے چلا ہوں. اٹس another generation. آج جیتے جی آپ کو وہ قدم بھی ملے پشتوں میں چلنے کا کہ صاحب ہم نے اپنی اگلی پشت دیکھی لیکن اس سے اگلی پشت بھی دیکھی اور سیڑھیاں چڑھ گئے، اترے نہیں چڑھے، آگے چلے ان کے ساتھ. میں آسمان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آسمان کا شکریہ بھی ہوں کہ اس نے مجھے انگلی پکڑ کے یہاں تک لایا. کبھی میں اسے انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، اب وہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے تھامتا ہے، مجھے تھام کے چلتا ہے، مجھے تھامتا ہے. اس سے بڑی خوشی نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنا دور، اپنا وقت، اپنی اولادیں اور ان کو بیجیں اور ان کو اسی خوشنما ہوا میں، اس جنریشن کو اسی سماج میں، اسی سوسائٹی میں اس کا حصہ بن کے اس کو آگے لے کر جائیں. یہ بڑھت ایک ذمہ داری بھی ہے اور میں جانتا ہوں جس خوبی سے وشال نے نبھایا ہے. اور وشال کے ساتھ اردھانگنی اس کی، بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ اردھانگنی، میرے انگ کا ارد ہے. وہ انہوں نے مل کے جس طرح آسمان کو ذمہ داری سمجھائی ہے، اس کو سماج کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں اور سماج کے ساتھ ساتھ چلنے کی، ان کو لے کر اور انہی ویلیوز کو، انہی قیمتوں کو لے کر چلنے کی شکشا دی ہے، تعلیم دی ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے. آسمان بہت 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 مبارک ہو آپ کو، بہت بڑی ذمہ داری لی ہے آپ نے. اس کی یہ پہلی فلم میں نے دیکھی ہے. حالانکہ بچے کام جلدی سے دکھاتے نہیں، اپنا چھپا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں ذرا یہ ہو جائے تو اس کے بعد دکھاتا ہوں. اچھا یہ ذرا میں اس کا میوزک ڈال لوں تب تو. اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں بڑی اسکرین پہ دیکھیے نہ آ کر، تو انہیں کہنا پڑتا ہے بھائی دیکھو میں نے 50 سال اسی میں گزارے ہیں، میں چھوٹی فریم پہ بھی میں سمجھ جاتا ہوں اس کی میری کیا ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دانا جی بلاتا ہے وہ، کیونکہ میں ایک طرف سے دادا ہوں اس کا اور ایک طرف سے نانا ہوں، تو اس نے بڑا اچھا نام دیا دانا جی. تو اسے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دانا جی کسی بات پہ اعتراض کر جائیں، کہیں کچھ یہ نہ کہہ دیں نہیں یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کہہ دیں وہ، کیونکہ بچوں کا یہ حوصلہ اور بچوں کی یہ تعلیم کہ وہ بڑوں کو نام ہی نہیں کر سکتے اور انہیں اپنی طرح چلنا ہے. اور جانتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ بھائی وقت بدل گیا ہے. اب ہائے ورنہ پیری پونا جی ہے نا، تو وہ ہاں ہائے کہتے کہتے رکیں گے اور آگے پاؤں چھو لیتے ہیں. اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی پیری پونا کہنا چھوڑ دو، ہائے لیکن وہ
وہ شکشا، وہ تعلیم جو اس نے حاصل کی ہے، संस्कारों की, अपनी तहजीब की, अपनी सभ्यता की, वो उसके साथ चल रहा है. मेरी बहुत 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 दुआएं उसके लिए और उसकी सारी टीम के लिए जो उसके साथ चल रहे हैं, उसके आर्टिस्ट, उसके फनकार, उसके टेक्नीशियंस. मैं उन सबको अपनी तरफ से दुआएं पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लम्हा आया, ये लम्हा जब हमने अगली जनरेशन के लिए देखा. बहुत बहुत मुबारक हम सबको. और अंदर का तो नहीं पता, बाहर का ही बता सकता हूँ कि कुछ धूप में बाल सफेद हुए, कुछ हवा में खिड़की में बैठने से उड़ गए. है ना, वरना यही कहा करते थे धूप में बाल सफेद होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हवा में बाल उड़ाते हैं. तो ये हुआ. और दूसरा ये कि धीरे धीरे जब बच्चे संभाल लेते हैं, मेरी बेटी भी फिल्म मेकर बन गई, वो इनसे सीखी है. ये बड़ा है ना घर में, तो इन्होंने सिखाया, वो शिक्षा इससे ली है मेघना ने, इनके साथ जुड़ी रही. तो जब वो जिम्मेवारियां लेने लगे तो ये अच्छा होता है कि आप आहिस्ता से पैर फैला सकते हैं, आराम कुर्सी पे पीठ लगा के बैठ सकते हैं. अब आपको सीधा बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है. तो ये कुछ तब्दीलियां मुझ में आई हैं कि मैं बेफिक्र होने लग गया. उसे एतवार था कि ये कुछ अजीब सा लिखता है, पर ठीक ही कहता होगा, पर उसे पूरा समय में नहीं आता था. तो जैसे मैंने, सब जानते हैं वो वाक़या कि जब उठा के उसने, वो मैंने लंबी सी, वो मेरा कुछ सामान जब दिया था लिख के, तो वो सुनाया था, तो उसने कहा अच्छा सीन है. मैं कहा सीन नहीं, गाना है. तो उसने वो उठा के वो चौपड़ी कहता था, जो ये किताबें इस तरह पढ़ी, तो वो सारी गिरा दी. हटा इस चौपड़ी को यहाँ से. अजीब है यार, कल तुम कुछ आता जाता है नहीं तुम्हें. तुम कल टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आएगा, बोलेगा इसकी तर्ज बनाओ, इसका गाना बनाओ. तो इस तरह से वो एक दौर था कि उसको ट्रस्ट था. और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ विशाल के साथ, उसकी एक्सटेंशन न पूछिए, क्योंकि एक तो ये कि वो तो शायरी का एतबार कर लिया करता था. ये एतबार, ये शायरी समझते हैं और ख़ुद शायर हैं. आपको अभी अभी नज़्म सुनाई जो इन्होंने, तो बहुत अच्छे शायर हैं और ख़ुद लिखते हैं और शायरी समझते भी हैं. और इसलिए जो साउंड्स, जो मानी, जो उनकी परतें हैं अल्फाज की, वो विशाल के साथ आकर खुलनी शुरू हुई हैं. एंड वो गानों की फॉर्म बदली है. वो नहीं बिल्कुल वैसे का वैसा ही कि अस्थाई हुई, उसके बाद एक म्यूज़िक आया, उसके बाद एक लिंकिंग लाइन आई, उसके बाद एक अंतरे की 2 लाइनें ही फिर लिंक, वो फॉर्म बदल दी है आपकी जनरेशन ने. और उससे जो बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये, जो मुझे सीखना पड़ा कि गाना लिखते हुए ऐसा भी किया जा सकता है कि गाना उस बंद ही बंधाई एक फॉर्म से निकल के एक ब्लैक वर्स, एक आज़ाद नज़्म की तरह, पोएम की तरह बहने लग गया है. अब वो ज़रूरी नहीं है कि इस संतरे में 2 लाइनें उसके काफ़ी मिलाओ यार, तो वो ज़रूरी भी नहीं है. और जहाँ ज़रूरत है किया भी. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है गाने में. और दूसरा आप लोगों ने जो गाने में किया, और ये तो फिल्म मेकर भी हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हीरो और हीरोइन गा ही रहे हैं, उनके होंठों पर है, ये ज़रूरी नहीं है. वो जिस मुकाम पर हैं, जो बात कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में लिप सिंक आहिस्ता 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 कम होती चली गई. और अब नरेटर, जो डायरेक्टर है फिल्म का, वो अपनी बात कह रहा है, या वो अपने पर्सपेक्टिव से वो बात कह रहा है. ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है. और जिनको गाने का शौक़ है वो अच्छा है, उनके लिए लिप सिंक की भी कोई ज़रूरत नहीं है. आप गाइए ना, आज़ादी से गाइए. तो और इसमें मानी भी बदले हैं गानों की, नई इमेजरी दाखिल हुई है, और कुछ बड़ी फ्रैंकली बातें करने लग गए हैं ना. जो पहले ढकी छुपी कहा करते थे, बड़ी सीधी बात कहते हैं आज के डायरेक्टर और आज के म्यूज़िक कंपोज़र, जो उनके साथ, जो विशाल के साथ जो गाने
यूज किया है। हाँ, ये सही है कि आपका अगर पहनावा बदला है ना, आपके ड्रेसेस भी बदले हैं, वो फर्क भी बदला है कि एक जीन्स जैसा इनकलाब आया है जो मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, मजदूर भी पहनता है और प्रेसिडेंट भी पहनता है। ये छोटा इनकलाब नहीं है। ये जो जीन्स की मैं नहीं पहनता, ये और बात है, लेकिन आप सोचिए कि वो क्लासेस का आप फर्क जो है वो बदल गया उससे, है ना, एक जनरेशन में, और जेंडर्स भी बदल गया, वो भी कॉमन हो गया। आपका रुतबा भी समाज का जो मतलब, हालांकि वो कई बार समय में नहीं आता, क्योंकि जब बिटिया मेरी वो जीन्स पहन के आए, घुटनों से फटी हुए, नीचे से निकले हुए, कोहनियों से रेशे बह रहे हुए, तो उनसे कहना पड़ता कि बेटा चलो तुम्हें एक नई ले दें या निकाल दो, क्यों पुराने कपड़े देने से पहले बर्तन मिल जाते थे, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो भी फर्क आया है। तो आपका पहनावा बदला, आपका जल्दी में है, जाना है, या ये बर्गर कॉर्नर पे रहना, जरा 2 बर्गर बांध के दे दे, जल्दी से जा रहे हैं बात करते हुए, जरूरी काम है, जाना है। आपका खाना पीना भी बदला है, उसका स्टाइल भी बदला है, तो ज़बान कैसे नहीं बदलेगी साहब? ज़बान का बदलना तो जरूरी था। आप अब खत भी नहीं लिखते, आप SMS किया और ख़त्म हो गई बात। उसके भी शॉर्ट फॉर्म बनने लगे। हाँ, कि EM ने DSC से बात की तो से कहा, तो इस समय में नहीं आता, ये D पहले आता था, या J पहले आता है, या M पहले आता है, या L पहले आता है ना। लेकिन इस बदलाव के साथ आप चल रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाना तो वही रहेगा? ये तो नहीं हो सकता, वो भी बदलना था। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप ही के साथ हुआ था, आपके मसले बदल गए हैं, वरना कहाँ खुल के कह सकते थे। आपकी जनरेशन कह रही है, बात करती है। आसमान की फिल्म, अब कुत्ते टाइटल उस जमाने में तो नहीं रख सकते थे, आप बंदनी रख सकते थे, है ना, मेघा रख सकते थे, मेघदूत रख सकते थे। हाँ, लेकिन ये सीधी बात है कि ढक छुप के बात क्यों करते हो? सीधी सी बात करना कुत्ते, तो रखा उसने टाइटल, दिया। यही सवाल था, मैं लिया साथ में, और वो आज के माहौल में ठीक फिट भी होती थी। और माहौल में अंदाज़ा ये है कि मतलब जिस तरह के सब्जेक्ट, जिस तरह की बात आसमान अपनी फिल्म में कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्ताना डाकू बहुत बड़ा डाकू अपने ज़माने का, यहाँ तक कि वो समाज में एक मुहावरा बन गया था, कि एक नाम किसी का जो मुहावरा ही बन जाए लोगों में। और जाहिर है कि उसका जो उसने एक खत लिखा था जब वो पकड़ा गया जेल से, अपने बेटे के नाम, और उससे कहा कि देख, जब तक सांस गले में थी 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की। अब मैं कोई बड़ी फिलोसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हंसते खेलते बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो सामने है, और मैं इन बच्चों से सीख रहा हूँ फ्रैंकली बात कैसे की जाती है। जब तक सांस गले में थी 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की, और छीन लिया जब चोरी करना मुश्किल था। वो भी अब मेरे ख्याल में बड़ा अच्छी बात कही उसने। जब तक सांस गले में थी 30 बरस तक बेटा मैंने चोरी की, छीन लिया जब चोरी करना मुश्किल था, खून किया जब छीना झपटी मुमकिन न थी। खून किया जब छीना झपटी मुमकिन न थी, वो भी खत्म हुआ तो फिर सूली का फंदा पहन लिया। इतने ही सालों के बाद तुम्हारी बारी आएगी, ये याद रहे।
وہ بیٹے کو اتنے ہی سالوں کے بعد تمہاری باری آئے گی، یہ یاد رہے 6 سال کے بچے پر لازم ہے، 6 سال کے بچے پر لازم ہے باپ کا پیشہ سیکھنے کا آغاز کرے۔ سیاست دان سے یاد رکھو پنگا نہ لینا، اس کے بچے 5 برس سے سیکھنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ میں نہیں، یہ سلطانہ ڈاکو پنیا کے کھیت میں اس کی ماں نے تھوڑی دیر دراتی روک کے اس کو جنم دیا تھا۔ ورکنگ لیڈیز جو کسان کام کرتی، پنیا کے کھیت میں اس کی ماں نے تھوڑی دیر دراتی روک کے اس کو جنم دیا تھا۔ مزدوروں نے باری باری گود میں لے کر تھوڑے تھوڑے پیسوں سے کچھ شگن دیا تھا، تبھی سے کام پر لگا ہوا ہے اور کمائی کرتا ہے۔ اس نظم کا نام ہے سیلف میڈ۔ لے کر تھوڑے تھوڑے پیسوں سے کچھ شگن دیا تھا، تبھی سے کام پہ لگا ہوا ہے اور کمائی کرتا ہے۔ بھیک میں اچھے پیسے تھے۔ ہاتھ پاؤں پہ پٹیاں باندھ کے ماں مندر کے دروازے پر رکھاتی تھی، باپ اٹھا کے لے آتا تھا، اپنے دودھ کے پیسے روز کما لیتا تھا۔ بھیک مانگ کے بیڑی پینا سیکھ لیا تھا۔ ہوٹل پر باہر والے کی چائے لے کر ٹرک والوں کو جا کر دینا۔ پیسے الرجی کسی پرانے خیال کی دھول اڑ کے جاتی ہے ناک میں تو جھڑی سی لگتی ہے ایک چھینکوں کی، اور کچھ روز نزلہ لگ جاتا ہے پرانے دنوں کا مجھ کو۔ پرانی نظموں کے کھولنے سے کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی۔ کسی پرانے خیال کی دھول اڑ کے جاتی ہے ناک میں تو جھڑی سی لگتی ہے ایک چھینکوں کی، اور کچھ روز نزلہ لگ جاتا ہے پرانے دنوں کا مجھ کو۔ پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی، پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی، اور رات جیسے اس کا ڈھکن۔ ہمارے یہاں مداری جس طرح سے ببن مداری تھا، وہ بھی اسی طرح کی ٹوکری لاتا تھا، کچھ کبوتر نکالتا تھا۔ پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی، اور رات جیسے اس کا ڈھکن۔ گرا کے ڈھکن تماشا اپنا اٹھایا ببن نے، اور گلی پار کر گیا وہ۔ مداری مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب۔ خدا مجھے، مداری مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب، خدا مجھے اب مداری لگتا ہے جب بڑا ہو کے دیکھتا ہوں تماشے اس کے۔ خدا مجھے اب مداری لگتا ہے جب بڑا ہو کے دیکھتا ہوں تماشے اس کے۔ کسی نظم کو کسی نظم کو نکالو توڑنے لگتے ہیں خشک ذرے، وہ نظم جو سوکھنے لگی ہے پڑی پڑی کاغذوں کے اندر، وہ نظم جو اس لیے نہ چھپوانے دی تھی اس نے کہ لوگ پہچان لیں گے اس کو، وہ نظم جو اس لیے۔ میں کھانس لیتا ہوں سانس میں جب اٹکنے لگتے ہیں خشک ذرے۔ پرانی نظموں سے ایک مہک آتی ہے مجھے ان رضائیوں کی جو گرمیوں میں سکھائی جاتی ہیں دھوپ میں۔ ہمارے گھرانوں میں دیکھا ہوگا